तो हेलो स्टूडेंट्स। आज आम क्लास 10 रो जो अच्छी सेकेंड चैप्टर श्वसन किसी क्लास करते तो एबे जो किसी अच्छी नेक्स्ट आगो को बढ़िया। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आम श्वसन चलते श्वसन जाइए सब पढ़ी वायु उपजीवी उपजीवी पढ़ी सब पढ़ी। आज पढ़ा जैविक जारण। ओके, जैविक जारण पढ़ा। तो जैविक जारण कौन जोटा कि अच्छी आमर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन अच्छी। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कौन, ओके, से विषय डिस्कस करवा। चलो, तो ये कौन कही पढ़ीदवा। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन अम्लजान दहन रे सहायक। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन मीन्स जेड़ा कि अम्लजान दहन सहायक। आम जानू दहन दहन बेले तापज शक्ति उत्पन्न होता है। जीव शरीर में दहन प्रक्रिया को जैविक जारण कहुए, जोटा कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन को माने जोटा कि ऑक्सीडेशन हम फूडटा जो सिंथेसिस हम आम बॉडी भितर सेटा को एभली दहन प्रक्रिया को जैविक जारण कहुए। तो क्वेश्चन पचार जे जैविक जारण क्या कहुए, लिखा आम जानू जो दहन बेले तापज शक्ति उत्पन्न हुए जीव शरीर में एभली दहन को जैविक जारण बोली कहुए। तो एथिपाई केतेक एंजाइम आवश्यक पड़ता है। जीवकोश जीवकोश और माइटोकॉन्ड्रिया एभली अनेक एंजाइम थाए, से गुड़िक सहयोग जैव रासायनिक प्रक्रिया खाद्य शक्ति उत्पन्न हुए। आम जे खाए फूड, फूड रु किस हुए ना एनर्जी हुए, एनर्जी हुए। तो फूड रु जदि एनर्जी न हो काम करने शक्ति मिलनी। तो ये फूड रु एनर्जी हम यहाँ जारण हो जोटा कि आमर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है फल एटा एनर्जी हम। तो जेटा जेरकम जेटार जेरकम मात्रा प्रोटीन थी से भली प्रक्रिया एटा प्रोसेस हुए। एभली जो अच्छी एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अणुरे बांधी हुई रही था। तेणु जीवकोश एटीपी शक्ति मुद्रा और माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति केंद्र रूपे कार्य करें। एटीपी शक्ति मुद्रा, एटीपी को शक्ति मुद्रा, माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति केंद्र भाव में कार्य करें। शॉर्ट क्वेश्चन पड़ो। ओके, श्वसन उत्पन्न शक्ति एटीपी गठन में व्यवहृत हुए। ओके, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट गोटे फॉस्फेट अणु पीआई सह मिसिले एटीपी सहित जोटा कि मिसिकी जदि एडीपी सांगे गोटे माने कौन जो फॉस्फेट अणु मिसिबो जदि सेटा एटीपी रे सृष्टि हम। कोषर विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया रे एटीपी भाग नि एटा मन रखिबो। जो कहिछि कोषर कोषर विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया रे एटीपी भाग नि। एटीपी पार्टिसिपेंट करे जहा फल रासायनिक प्रतिक्रिया फल एटीपी भाग नाला फल सेटा खाद्यर माने रूपांतरण होता है। माने रूपांतरण मीन्स जोटा कि आमर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है फल जाकि एनर्जी मिलता है आमको। गोटे एटीपी अणु भांगी एडीपी और पीआई रे परिणत हेले 30.5 किलो जूल शक्ति निर्गत हुए। जेटा क्वेश्चन आसो ए सबू शॉर्ट क्वेश्चन रे सबू शॉर्ट क्वेश्चन आसो। गोटे एटीपी अणु भांगिले एडीपी प्लस पीआई रे परिणत हेले 30.5 किलो जूल शक्ति निर्गत हुए। पेशी संकोचन, पुष्टिसार संश्लेषण और स्नायुविक आवेग संचरण भली समस्त प्रक्रिया एटीपी व्यवहृत होता है। ओके, एटीपी व्यवहृत होता है। एसबू एटीपी व्यवहृत हम फल जेगुड़िक आमर माने सबकि माने जो प्रोसेस हो बॉडी रे एसबू एटीपी जो कथा कहवाई शक्ति जो जे क्लास मुवमेंट एसबू एटीपी जदि व्यवहार तो न हो एसबू प्रोसेस संभव हम ना। तो उद्भिद प्राणी मान श्वासक्रिया पार्थक्य है उद्भिदर स्टोमाटा देकी अम्लजान होता है, अंगारकाम्ल अंगारकाम्ल गैस विनिमय होता है। किंतु विभिन्न प्राणी शरीर में यह विभिन्न भिन्न भिन्न अंग अच्छी। मनुष्यर कौन अच्छी ना ऑर्गन अच्छी। उद्भिदर कौन जोटा कि प्लांटर कौन ना प्लांटर स्टोमाटा अच्छी। स्टोमाटा देकी ऑक्सीजन गला, ऑक्सीजन एवं अंगारकाम्ल गैस माने ऑक्सीजन छाड़िबो अंगारकाम्ल नब एटा गैसियस एक्सचेंज होता है।
ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଓକେ, ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ତ ଦେଖିବା ମଣିଷର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ଏଇଟା ୟା ପରେ ଏଇଟା ଟେନ୍ଥ ପରେ +2 ରେ ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ାଯିବ। ତ ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମକୁ 10th ତ ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ଲସ୍ +2ରେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେବ। ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ସେଇପାଇଁ ବୁକ୍ରେ ଦେଇଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଟଚ୍ କରିବା, ସେପାଇଁ କିଛି କିଛି ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ାକରେ ଇଂଲିଶ କଥା ଜାଣିବା। ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ, ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ୍, ଶରୀର ମିନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ବଡି, ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର, ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏସବୁ ଓକେ ଇଂଲିଶ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ହେଉଛି କ୍ରମାନୁସାରେ, ମାନେ ଉପରୁ ତଳୁ। ତ ନାସା ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି ଫାଷ୍ଟ, ନାସା ପଥ, ଗ୍ରସନୀ, ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଶ୍ୱାସନଳିକା ଓ ଫୁସଫୁସ। ଓକେ, ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଳି ଆଗେ ଟିକେ ଇରେଜ୍ କରିନେବା ୟାକୁ। ୱେଟ୍, ତ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଳି, ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଅଛି, ଏଠି ୱେଟ୍, ଏଠି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଅଛି, ହ୍ୟୁମାନ୍ର ଫାଷ୍ଟ ନାସା ରନ୍ଧ୍ର ଯେପଟେ ଦେଇକି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ନାସା ରନ୍ଧ୍ର। ନାସା ରନ୍ଧ୍ର ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରନ୍ଧ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ନାକର ଦୁଇଟା କଣା, ନାସା ରନ୍ଧ୍ର। ତାପରେ ହେଉଛି ନାସା ପଥ, ଏଇ ମିଡ଼ିଲ୍ ଏଇ ପର୍ସନ୍ଟା। ତାପରେ ଗ୍ରସନୀ, ତାର ଟିକେ ତଳକୁ। ତାପରେ ସ୍ୱର ପେଟିକା, ତାପରେ ସ୍ୱର ପେଟିକା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭଏସ୍ ବକ୍ସ ଯେଉଁଟା। ତାପରେ ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଶ୍ୱାସନଳୀ। ତାପରେ ଶ୍ୱାସନଳୀରୁ ଶ୍ୱାସନଳିକା, ଦୁଇଟା ନଳିକା, ନଳୀରୁ ଦୁଇଟା ନଳୀ ପାଇଁ ନଳିକା ହେଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫୁସଫୁସକୁ ଯିବ। ଫୁସଫୁସ ହେଉଛି ଦୁଇଟା, ବାମ ଫୁସଫୁସ, ଦକ୍ଷିଣ ଫୁସଫୁସ। ଗୋଟେ ଫୁସଫୁସ ମାନେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାମ ଲେଫ୍ଟ ଫୁସଫୁସ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଫୁସଫୁସ। ଓକେ, ତାପରେ ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟଛେଦା, ଏଇଟା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟଛେଦା। ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ଦେଇଛି, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଡାଇଗ୍ରାମଟା। ଏ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଇଜିଲି କରିପାରିବ। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମନେ ରଖିନିଅ, ଇରେଜ୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ। ୱେଟ୍, ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ମାନେ ଏଇଟା ସିରିଏଲି ପଚାରିବ। ଓକେ, এইଭଳିଆ ଯେଭଳିଆ ସିରିଏଲ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ସିରିଏଲି କହିବ ଉପରୁ ତଳକୁ। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ କ'ଣ, ନାସା ରନ୍ଧ୍ର, ଯେଉଁଟା ମାନେ ନାକ ଫୁଡ଼ା। ତାପରେ ନାସା ପଥ, ତାପରେ ଗ୍ରସନୀ, ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଶ୍ୱାସନଳିକା, ଫୁସଫୁସ। ଗ୍ରସନୀ ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ଆଗେ ଯେଉଁଟାକ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ନାସା ରନ୍ଧ୍ର, ଏଇଟା 1। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବ ନାସା ପଥ 2। ତାପରେ ଆସିବ ଗ୍ରସନୀ 3। ତାପରେ ଶ୍ୱାସନଳିକା 4 ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଫୁସଫୁସକୁ ଆସିଯିବ 5। ଓକେ, ଫୁସଫୁସ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖିଲା ଫୁସଫୁସର କଟରିକାର ଗଠନ, ମାନେ ଫୁସଫୁସର ଯେଉଁ ଯେ ଅଛି ମାନେ ତା ଭିତରେ ଗଠନ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି, ଧମନୀ, ଶିରା, ଏସବୁ ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସନଳିକା ଏସବୁ ଦେଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଏସବୁ ଡିଟେଲ ଇଲାବୋରେଟ୍ କରିବା। ଓକେ, ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଇଲାବୋରେଟ୍ କରିବା। ନଷ୍ଟ୍ରିଲ୍, ଯେଉଁଟା ନାସା ରନ୍ଧ୍ର, ପାଟି ଉପରେ ଶ୍ୱାସପଥର ଦୁଇ ଭାଗରେ ଦୁଇଟି ନାସା ରନ୍ଧ୍ର ବା ନାକ ଫୁଡ଼ା, ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ରହିଛି। ଏଇଠାରୁ ଶ୍ୱାସପଥର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ନାକପୋଡ଼ା ଉପାସ୍ଥି ବା କାର୍ଟିଲେଜରେ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ନାକକୁ ଦେଖିବ ଯେମିତି ବେଣ୍ଡ କରିବ, ସେଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଥିବ, ହାଲକା ହାଲକା ଦେଖିବ ସେଟା ମୁଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ମାନେ ନାକ ଧରିକି ଚିପି ଦିଆ ହୁଏ, ଇଏ କରାହୁଏ, ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କି, ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଏନି, ବିକଜ ଏଟା କାର୍ଟିଲେଜରେ ତିଆରି। ଉପାସ୍ଥିରେ ଉପାସ୍ଥି ଅଛି, ଅସ୍ଥି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାସ୍ଥି ଅଛି। ଏଟା ବୋନ୍, ଅସ୍ଥିକୁ ବୋନ୍ କୁହାହୁଏ। ଏଟା କାର୍ଟିଲେଜ ମିନ୍ସ
ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ ବୋନ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ସଫ୍ଟ ବୋନ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, କାର୍ଟିଲେଜ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିଲେ। ନାସାରନ୍ଧ୍ର କୁହାହେଲା କ'ଣ ନା ପାଟି ଉପରେ ନାସାପଥରେ, ନାସାପଥ ଦ୍ୱାର ଭାବେ, ନାସାପଥ ମିନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ଯେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଭାବେ ଦୁଇଟି ନାସାରନ୍ଧ୍ର ବା ନାକଫୁଡ଼ା ଅଛି। ଏଇଠାରୁ ଶ୍ୱାସପଥର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ନାକଫୁଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ନାକଫୁଡ଼ାଟା ଉପାସ୍ଥି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ତାପରେ ନାସାପଥ କଥା କହିବା। ନାସାପଥର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ନାସାପଥ ବାହ୍ୟ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ବାହାରୁ ବାୟୁ ନାସାପଥ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ। ଆଗେ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଦେଇକି ଏୟାର ନେଲା ପରେ ସେଟା ନାସାପଥ ଦେଇକି ଯିବ। ଓକେ, ନାସାପଥ ଦେଇକି ଗଲା ପରେ ନାସାପଥ ପଛରେ ଗ୍ରସନୀ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲିଦିଏ। ନାସାପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାୟୁ ଗଲାବେଳେ ଧୂଳିକଣିକା ଆଉ ଶୈଳିକ ଝିଲ୍ଲି ବା ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁକସ୍ ମେମ୍ବରରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯେ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ନାସାପଥର ଦେଇକି ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁଟାକି ଯେହେତୁ ୱେଟ୍ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଗଳାଟା ସେଟା ୱେଟ୍ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଓଦା ରକମ ହେଇଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ସବୁ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠି ଲାଗିଯାଏ। ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେୟାର ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାଏ, ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଟର ହେଇଯାଏ। ସେଠି ଫିଲ୍ଟର ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଏପଟେ ଦେଇ ଯାଏ। ତାପରେ ଗ୍ରସନୀ ଯେଉଁଟା ଫେରିଂସ୍ ଅଛି, ଲେରିଂସ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଆଗକୁ ପଡ଼ିବା। ଫେରିଂସ୍ କ'ଣ ନା ଏହା ଏକ ପେଶୀବହୁଳ ନଳୀ। ଏହା ନାସାପଥର ଶେଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶ୍ୱାସନଳୀ ବା ଟ୍ରାକିଆ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଓକେ, ନାସାପଥରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରସନୀକୁ ନାସାଗ୍ରସନୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ନଷ୍ଟ୍ରିଲ୍ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ମୁଖଗହ୍ୱର ନିକଟରେ ଥିବା ଅଂଶକୁ ମୁଖଗହ୍ୱର ବା ଓରୋଫିରିଂକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରସନୀର ପଛର କାନ୍ଥରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଟନସିଲ୍ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ଲାସିଭାଗ ଅଂଶ ଅଟେ। ଗ୍ରସନୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରସନୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗ୍ଲଟିସ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେଟ୍। ତ ଏଇଠି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗ୍ଲଟିସ୍, ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରରେ ଅଧିଜିହ୍ୱା ନାମକ ଏକ ପରଦା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପରଦା ଯଦି ନଥିବ, ଭଲ୍ଭ ଯଦି ନଥିବ, ତା ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଯିବ, ତ ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେବା, ତ ସେଇଟା ସେଇପଟେ ଦେଇ ଭାଲ୍ଭ ଆକାରରେ ବନ୍ଦ ହେବ। ଓକେ, ଏଇଠି ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର ଜୀଭ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ରହେ, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ୱାସନଳୀ ଟ୍ରାକିଆ କଥା କହିଛି। ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ୱରପେଟିକା ଥାଏ। ଏହା ସରୁ ସରୁ ସୂତା ପରି। ଏରା ସବୁ ପଡ଼ିବ। ଭୋକାଲ କର୍ଡ ଯେଉଁଟା କମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି, ଭୋକାଲ କର୍ଡର କମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସ୍ୱରପେଟିକା ପରେ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦୁଇ ଶ୍ୱାସନଳୀର ବ୍ରଙ୍କି ଭାବେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ପଟରୁ ଫୁସଫୁସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସନଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଟାକୁ ମାନେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ପରିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସନଳିକା ବାୟୁର ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀ ବା କଟରିକା ଆଲଭିଓଲିରେ ଖୋଲିଥାଏ। ଆଲଭିଓଲି ଖୋଲିଦେବ। ଫୁସଫୁସ୍ ଚାରି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ବକ୍ସରେ ଅଛି, ପଢ଼ିଦେବ। ଓକେ, ତାପରେ ଲଙ୍ଗସ୍ କଥା କହିଛି। ଲଙ୍ଗସ୍, ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଟ୍ରାକିକେଭିଟି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଫୁସଫୁସ୍ ଥାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ଫୁସଫୁସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଲେଫ୍ଟ ଲଙ୍ଗସ୍, ରାଇଟ୍ ଫୁସଫୁସ୍ ଯେଉଁଟାକି ରାଇଟ୍ ଲଙ୍ଗସ୍। ଓକେ, ଏହା ସ୍ପଞ୍ଜ ପରି ନରମ। ଫୁସଫୁସ୍ଟା ସ୍ପଞ୍ଜ ପରି ନରମ। ଏହା ଫୁସଫୁସ୍ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଫୁସଫୁସ୍ ଧମନୀ ପାଲମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ରକ୍ତ ଫୁସଫୁସ୍କୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ୍ରୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ଫୁସଫୁସ୍ରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଶିରା ଦେଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଫେରିଯାଏ। ଶିରା ଦେଇକି ଏଟା ଫେରିଯାଏ। ଓକେ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ତିନି ପ୍ରକାରରେ ହେଇଥାଏ, ତିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ।
ସମ୍ପାଦନ, ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ, ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ତ ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ। ଓକେ, ଆମେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଜାଣୁଛୁ। ଓକେ, ଏଇଟା ସାଇନ୍ସ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଦେଖିବେ। ତ ୱିଦାଉଟ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଏଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବେ ସେମାନେ ଯଦି 10th ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବେ। ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ସବୁଦିନ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଟିକେ ସେଟଅପ୍ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ କରିପାରୁନୁ, ବଟ୍ ହୋପ୍ ରଖ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେବ। We are with you. Thank you. Bye.